Welcome to the lecture of Workshop Technology 1 जो अपना sorry my name is Amit Verma from Satyam Group of Institute and I am from Mechanical Department। अपना जो नवा न्यू चैप्टर चल रहा है ना अज वो चैप्टर है अदर वैल्डिंग प्रोसैस। आप आर्क वैल्डिंग दे बारे गल की सी पहला कि आर्क वैल्डिंग की वर्किंग की होंगी, वो एप्लीकेशन लिमिटेशनस एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज वो पार्ट्स बारे सब कुछ आप गल की। गैस वैल्डिंग के बारे गल की। हुण आप की करना है एक डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्डिंग प्रोसैस के बारे गल करनी है। सब तो पहला तो अज का जो टॉपिक है अपना वो है रजिस्टेंस वैल्डिंग। ठीक है, अपना रजिस्टेंस वैल्डिंग के प्रिंसीपल तो वो पार्ट्स ठीक है वो बारे डिस्कस करा। अज वो एडवांटेजिस बारे डिस्कस करा। तो रजिस्टेंस वैल्डिंग दे रजिस्टेंस वैल्डिंग की होंगी है। सब तो पहला मैं तुम्हें डायग्राम शो करूँगा अभी रजिस्टेंस वैल्डिंग। सो रजिस्टेंस वैल्डिंग की तुहाडे कोल डायग्राम आ। सब तो पहला मैं डायग्राम के अपने को की है एक AC पावर सप्लाई है। ठीक है, एक टाइमर यूनिट आ। सो ये की है एक प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, इस तो अगे की आती है सैकेंडरी वाइंडिंग। सो दो इलैक्ट्रोड लगे आ, कॉपर के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये अपना वर्क पीस वैल्डिंग इतने होंगी पई है। ठीक है, स्पॉट होंगे पे छोटा एक स्पॉट है वो। सो सब तो पहला ये वैल्डिंग तुहानूं दस दी है डायग्राम शो करके। सो वो पहला सब तो पहला हम वो प्रिंसीपल से जाते हैं। सो वैल्डिंग डेफिनेशन सब तो पहला देनी है की होंगी है रजिस्टेंस वैल्डिंग। वट इज रजिस्टेंस वैल्डिंग? रजिस्टेंस वैल्डिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट of electric welding process used by industry. This weld is made by a combination of heat, pressure and time. So एक पुरानी टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसैस आ। सो जिहड़ा रजिस्टेंस वेल्डिंग होंदी आ एक कंबीनेशन होंदा है हीट का, प्रैशर एंड टाइमिंग का। ठीक है, तिन्ना का कंबीनेशन आ। सो अगे डिस्कस करांगे क्यों कंबीनेशन है, किद्दां कंबीनेशन है। All resistance welding, spot welding, seam welding, projection welding are work on same principle of heat generation due to electric resistance. Resistance welding का जो प्रिंसीपल है जो अगे दी टाइप्स आ वो है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक्सेट्रा। सो जो प्रिंसीपल अपना रजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर लगता है वही अगे जो वही सेम प्रिंसीपल जो फॉलो होता है वो स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग के होंदा है। नैक्सट है जी प्रिंसीपल। सो रजिस्टेंस वेल्डिंग जो अपना सब तो पहला रीड करते हैं वैन ए करंट पासिस थ्रू इलैक्ट्रिक रजिस्टेंस इट प्रोड्यूस हीट। दिस इज द सेम प्रिंसीपल विच इज यूज इन इलैक्ट्रिक कॉइल। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द रजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल, सरफेस कंडीशन, द करंट सप्लाइड, टाइम ड्यूरेशन ऑफ करंट सप्लाइड एक्सेट्रा। सो इसका मेन प्रिंसीपल ये है रजिस्टेंस वेल्डिंग का कि आप किसी वर्क सो रजिस्टेंस नेम पिया कदों आ ये अंदर यदा मेन प्रिंसीपल यही है कि आप इलैक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी के कन्वर्ट करते हैं। आप वर्क पीस के रजिस्टेंस यूज़ करके हीट जनरेट करके प्रैशर के द्वारा वेल्ड करते हैं। ठीक है, सो इसका मेन प्रिंसीपल ये है। सो हीट जनरेशन टेक प्लेस ड्यू टू द conversion of electric energy to thermal energy. The current is the same in whole current. Heat is proportional to the product of resistance by square of the current and by time. So वही चीज़ उन्होंने दसी है कि हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर इलैक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी के कन्वर्ट करके आप वेल्ड करते हैं। सो एक चीज़ होंगी है कि एक फार्मूला कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टेंस बाय स्क्वायर ऑफ द करंट बाय एंड बाय टाइम। सो की फार्मूला है
कि H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT। H की चीज़ है, हीट जनरेटेड इन जाउल्स, ठीक है। I करंट है, R रेजिस्टेंस इन ओम्स, सो फ्लो, सो टाइम की है, T की है, फ्लो ऑफ टाइम फ्लो ऑफ करंट इन सेकेंड्स। द हाइएस्ट हीट इज़ डिवेलप where the resistance is at the maximum exactly where it is needed for the process। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਵਿਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਮਰ। ਸੋ ਟਾਈਮਰ ਕੀ ਆ, the initiation switch is connected to the timer from the timer this is connected to other devices contactor point and the AC power supply this switch gets on। ਸੋ ਟਾਈਮਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਟਾਈਮਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕੈਂਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ। ਦੀ ਸਕੈਂਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦੀ step down transformer for receiving the power for the electrode and also to reduce the electrical resistance between them। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ। Next है electrode is the conductor through which the current passes and this is used for making the joint between two workpieces। सो electrode ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ electrode ਬਣਾਏ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, electrode ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਪਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਅਰ ਵਾਲ। ਏਅਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਟ ਵੈਲਡ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਏਅਰ ਵਾਲਵਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਮੈਟਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਅਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਮਝ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇਹਦੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮਰ ਹੈ, ਟਾਈਮਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਿਸੀਵ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਪੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਪ ਟੂ 1000 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਪੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਏਅਰ ਵਾਲਵਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਰਕ ਪੀਸ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਮੇਨ ਗੁੱਡ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਵਰਕ ਪੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੂਟੇਬਲ ਫੋਰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟਾਈਮਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੈਲਡਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਟ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕਾਸਟ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਟੈਂਸਾਈਲ ਐਂਡ ਫਟੀਗ ਸਟਰੈਂਥ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਟੀਗ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੋ ਫਟੀਗ ਐਂਡ ਲੋ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਸ਼ੇਪਸ ਵੈਲਡ, ਸੋ ਜੋ ਇਰੈਗੂਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਫੇਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੈਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ।